I want to talk with him on the very basis of a paragraph. At the phase of paragraph, I want to share you a English conversation. Actually, how you can speak on English. And this is my trial. This is my expectation for you that you will be totally capable of speaking on English in this way. And all the audiences, most probably all of you are seeing here that water pollution, and there are also a lot of WH question here. What, who, why, how, what effect, what steps. Okay, so in this way we can develop a very body of a paragraph, and this video is not only show you the very way of writing the paragraph, but this video is or will totally be capable of showing you the very way of the very process of speaking on English. Okay, in this way you can write a paragraph, you can develop a body of paragraph, you can speak on English at the phase of writing paragraph. Okay, now I am going to start. যে বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই এখানে দেখতেছো আমি কি লিখেছি, ওয়াটার পলিউশন। সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে ওয়াটার পলিউশনটা কি, এবং ইংলিশ স্পিকিং করতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম ভোকাবুলারি সিস্টেমটা জানতে হবে, এটা ডেভেলপ করতে হবে। এই শব্দ ভান্ডারের ইস্যু থেকে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বপ্রথম এই ওয়াটার আর পলিউশন সম্পর্কে জানতে হবে। ওয়াটার কি? So, for speaking on English, you have to gather the knowledge of water and the another word pollution. Water, this water may be safe or unsafe. This water may be pure or impure. Okay, so water is important in here. Okay, and pollution is also important word in here, because water means pani, pollution means dushan. That means the very word water is a very material noun. Okay, and the very pollution, water noun and pollution also noun, so both of them also indicates the very noun. Okay, এখানে আমাদের কি হলো, আমরা সর্বপ্রথম কি করলাম, ওয়াটারটা কি, এটা একটা নাউন। কোন নাউন? ম্যাটেরিয়াল নাউন। পলিউশন কি, এটাও একটা নাউন। কোন নাউন? এটা একটা নাউন। ওকে, আমরা পলিউশনটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনও ধরতে পারি। ওকে, তাহলে আমরা বুঝলাম ওয়াটার মানে পানি। তাহলে ওয়াটার ইজ আ এলিমেন্ট, ওয়াটার ইজ আ সাবস্ট্যান্স বাই হুইচ উই ক্যান অলসো সার্ভাইভ আওয়ার সেলফ। সো ওয়াটার ইজ আ সাবস্ট্যান্স হেয়ার। So water is so essential element for us for surviving in this selfish world. Okay, for sound health, for leading a sound life, a happy life, you have to need this type of water. What type of water? The water which is totally pure, which is totally safe for drinking. So here the very water pollution is totally different from the very safe water or unsafe water. Okay, and pollution is noun, form noun, and pollution is noun. The verb form of pollution is pollute, and the very pollution means contamination. Pollute means contaminate, polluting means contaminating. That means এর অর্থ হলো দূষিত পানি। আমরা এখন কি করব, আমরা ইংলিশে স্পিকিং করব, তার আগে আমরা একটু বাংলায় একটু চর্চা করি। যেমন আমরা ওয়াটার পলিউশনটাকে যদি আমরা একটু প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে চাই, তাহলে আমাদের ওয়াটার পলিউশনের সংজ্ঞা দিতে হবে। তাহলে এই প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বডি ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, তাহলে এটাই যদি আমরা ইংলিশ দিয়ে বলি কি হবে, হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, what we should do for developing the very body of a paragraph.
আমাদের বাংলাটা কি হলো, একটা প্যারাগ্রাফের বডি ডেভেলপ করতে আমাদের কি করতে হবে, এটাই যদি আমরা ইংলিশে করি, একটা প্যারাগ্রাফের বডি ডেভেলপ করতে কি করতে হবে, হোয়াট শুড উই ডু ফর ডেভেলপিং আ বডি অফ আ প্যারাগ্রাফ। ওকে, in this way we can start our speaking on English, so try the best. Now the first thing is what means কি, what means কি, কয় হিস্যি আর কয় দীর্ঘি। ওকে, কোথায় হিস্যি কোথায় দীর্ঘি, এই ব্যাপারে আমার ভিডিও অবশ্যই আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে ছাড়া আছে। তোমার যারা এটা দেখতে ইচ্ছুক তারা আমার প্লে লিস্টে সার্চ করলে এই জিনিসটা পেয়ে যাবা। হোয়াট মানে কয় ঋষি আর কয় দীর্ঘি, কোথায় কি হবে আর কোথায় দীর্ঘি হবে, এমন উত্তর তোমরা পেয়ে যাবা। সো ওটার মধ্যে আমরা যাচ্ছি না, আমরা সরাসরি শুরু করি। তাহলে হোয়াট মানে যদি কি হয়, পানি দূষণ কি, পানি দূষণ কি, আমরা এটাকে ইংলিশ দিয়ে বলবো হোয়াট ইজ ওয়াটার পলিউশন। আমরা আরো বলতে পারি পানি দূষণ কাকে বলে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ওয়াটার পলিউশন। তুমি কি পানি দূষণ সম্পর্কে জানো, তুমি কি পানি দূষণ সম্পর্কে জানো, ডু নো অ্যাবাউট ওয়াটার পলিউশন। অথবা তুমি পানি দূষণ সম্পর্কে কি জানো, তুমি পানি দূষণ সম্পর্কে কি জানো, হোয়াট ডু নো অ্যাবাউট ওয়াটার পলিউশন। ওকে, তুমি পানি দূষণ সম্পর্কে কি জানো, হোয়াট ডু নো অ্যাবাউট ওয়াটার পলিউশন। তুমি কি জানো পানি দূষণ সম্পর্কে, ডু নো অ্যাবাউট ওয়াটার পলিউশন। ইন দিস ওয়ে উই ক্যান আস্ক আওয়ারসেলফ, উই ক্যান আস্ক অ্যানাদার পারসন ফর আনসারিং, at the phase of answering, at the phase of clarifying the definition of water pollution. Okay, we have to go forward step by step. So the first thing is what. So সংজ্ঞাটা আমাদের কি, ওয়াটার পলিউশনের সংজ্ঞাটা দিতে গেলে আমাদের এটা আসে যে পানি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, পানি ছাড়া আমাদের জীবন চলে না, পানিকে আমাদের সেকেন্ড লাইফ বলা হয়। আর এই পানি যখন দূষিত হয়ে যায় ব্যবহারের জন্য, তখন আমাদের এই ওয়াটার পলিউশনটা সংঘটিত হয়। আমি আবার রিপিট করতেছি, পানি আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য অঙ্গ, পানি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অপরিহার্য অঙ্গ বা উপাদান। এই পানি ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত চলতে পারি না। কিন্তু যখন এই পানি অবিশুদ্ধ হয়ে যায়, অশুদ্ধ হয়ে যায়, অনিরাপদ হয়ে যায় পান করার জন্য, তখন এই পানি দূষণটা চলে আসে। তো বন্ধুরা, আমরা এখন এটা ইংলিশ করব কিভাবে, দেখো ইংলিশটা হচ্ছে যে ওয়াটার ইজ সো এসেনশিয়াল ফর আওয়ার হেলথ, ওয়াটার ইজ সো এসেনশিয়াল ফর আওয়ার লাইফ, উইদাউট ওয়াটার we can't totally be capable of surviving our life. So this water is to be called another life of human being, and when this water will be totally unsafe for drinking, unsafe for using, then the very notion, then the very term water pollution is occurred so vigorously. Okay, আমরা একটা জিনিস করে ফেললাম এইভাবে যে হোয়াট দিয়া, তাহলে আমাদের এটা করতে গিয়ে কি করলাম, বডি ডেভেলপ করলাম। তাহলে হোয়াট প্রশ্ন দিয়া আমরা ওয়াটার পলিউশনের সংজ্ঞাটা জানতে গিয়ে বডি ডেভেলপ করলাম, এটাই যদি ইংলিশে বলি। ওকে, হিয়ার ওকে উই অলসো ডেভেলপ দ্য ভেরি বডি অফ এ প্যারাগ্রাফ বাই ডিফাইনিং দ্য ভেরি ডেফিনিশন অফ ওয়াটার পলিউশন by asking with a WH question what, কি কি কি, এখানে কয় দীর্ঘি কি, ওয়াটার পলিউশন কি। ওকে, and next step who, that mean who মানে কে, who মানে কে, কে কে দিয়ে কি প্রশ্ন করা যায় বন্ধুরা, কে দিয়ে প্রশ্ন করা যায় কে দায়ী ওয়াটার পলিউশনের জন্য, পানি দূষণের জন্য কে বা কারা দায়ী, এটাই আমরা ইংলিশ দিয়ে চর্চা করি। ওকে, ট্রাই দ্য বেস্ট ফর স্পিকিং অন ইংলিশ ইন দিস ওয়ে। I again repeat in front of you. Who are the responsible for water pollution? Who are the responsible for polluting water? Who are the responsible for contaminating water? Who are the responsible for
ওয়াটার কন্টামিনেশন, দ্য আনসার ইজ মানব জাতি এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি এটার জন্য দায়ী। মানব জাতি এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি এদের জন্য দায়ী। আবার আই রিপিট, মানব জাতি এবং তাদের অ্যাক্টিভিটি এটার জন্য দায়ী। In this way, in this case, we can say human beings and their activities are responsible. Human beings, I will again repeat, or I am again repeating. Human beings or their activities are totally responsible for contaminating, for polluting water. Now the third question is why or how. কেন তারা দায়ী, কিভাবে তারা দায়ী, কেন দায়ী, কিভাবে দায়ী, এটাও আমরা ইংলিশে করতে পারি। ওকে, why do they responsible or why are they responsible for contaminating water? Okay, the answer is কারণ তারা পানির মধ্যে বিভিন্ন বর্জ্য নিক্ষেপ করে, কারণ তারা পানির মধ্যে বিভিন্ন বর্জ্য নিক্ষেপ করে, কারণ তারা পানির মধ্যে কেমিক্যাল ইউজ করে, কারণ তারা পানির মধ্যে গরু ছাগলের বাচ্চা, গরু ছাগল ধৌত করায়। ওকে, আমরা এই কারণগুলো তুলে ধরতে পারি। এই কারণগুলোই চলো বন্ধুরা আমরা এখন ইংলিশ দিয়ে করব কি। তাহলে প্রশ্নটা কি হলো, why or how are the human beings totally responsible for contaminating water, polluting water? In this way, in this case, we can say human beings are totally responsible for this pollution because or as or because they also throw their wastage, industrial wastage, household wastage, household chores into the water body. That means ponds, lakes, rivers, ocean, etc. Besides, they also water the very cattle into the very pond, lake, rivers. And on the other hand, they also use a large quantity of chemical fertilizer on their land near the very water body, and these are also responsible, okay, for water polluting or water pollution. Okay, in this way আমরা কি করলাম, why এবং how এর উত্তরটা দিলাম। সো এখানে নেক্সট প্রশ্ন, হোয়াট ইফেক্ট, কোন কোন প্রভাবগুলো ঘটে যায়, কি কি ঘটে এই ওয়াটার পলিউশনের জন্য। তাহলে হোয়াট ইফেক্টস আর টু বি ফাউন্ড ফর কজিং ওয়াটার পলিউশন। ওকে, ওয়াটার পলিউশনের জন্য কি কি প্রভাব পড়ে। আবার আই এগেইন রিপিট, বাংলাটা, পানি দূষণের জন্য কি কি প্রভাব পড়ে, কি ক্ষতি হয়, আমরা কি কি সাফার করি। তাহলে হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস ফর কজিং ওয়াটার পলিউশন। এগেইন, okay, try the best for speaking with me. What are the effects for causing water pollution? What are the effects for water pollution, contamination? Okay, now the answer is, এই পানি দূষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ হয়, পানি দূষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ হয়, যেমন কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড। ওকে, তাহলে আমরা এটা ইংলিশে বলি, for contamination of water or for water contamination, for polluting water or for water pollution, various waterborne diseases are to be found among us as cholera, typhoid, diarrhea, etc. Okay, and the very last question is, what steps, so important question for developing the very body of a paragraph. খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা, একটা বডিকে ডেভেলপ করার জন্য, উন্নয়ন করার জন্য। সো এটা আমরা ইংলিশ আবার বলি, দিস স্টেপস or what steps should be taken by us or by the government for stopping water pollution. ওকে, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাহলে উত্তরটা কি, আমাদের সচেতন হতে হবে পানি দূষণের প্রভাব সম্পর্কে, এবং আমাদেরকে
পানির উৎসের মধ্যে কোনো ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। সরকারকে প্রচুর পরিমাণ পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি এগেইন রিপিট করতেছি। তাহলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সচেতন হতে হবে পানি দূষণের প্রভাব সম্পর্কে, এবং আমরা কি করব না, যেগুলো দ্রব্য পানিতে মিশালে পানি দূষণ হয় এই দ্রব্যগুলো পানিতে মিশ্রিত করব না। ওকে, তারপরে আমাদের সরকারকে খুব বড় একটা পদক্ষেপ নিতে হবে এই ওয়াটার পলিউশন দূর করার জন্য। ওকে, সো সরি ফর দিস, I have to drink water. ওকে, কোথায় থেমেছিলাম? হোয়াট স্টেপস, আমি বাংলাটা বলেছি। এখন আমরা এটার ইংলিশ চর্চা করব কিভাবে। দেখো, try the best for saying with me. For stopping water pollution, for stopping the very water contamination, we have to be aware of the very bad effect of water pollution, water contamination. And for this, we shouldn't totally throw the very wastage into the water body. We shouldn't use a large quantity of chemical, the very cropsland near the water body, and we shouldn't water the very cattle into the pond, river or lakes. And besides, our government, the very concerned authority of our republic government or the very government should take proper steps for stopping the very water pollution, water contamination. ওকে বন্ধুরা, আমরা এখানে কি করলাম, ওয়াটার পলিউশন সম্পর্কে বিভিন্ন আইডিয়া ডেভেলপ করলাম, জাস্ট বডি নিয়ে আলোচনা করলাম। এটাই আমরা ইংলিশ দিয়ে বললাম, বাংলা দিয়ে বললাম। আমরা এইভাবেই আমরা ইংলিশে আমরা কথা বলতে পারি সবার সাথে, আমরা একা একই বলতে পারি। সম্মুখে একটা মিরর নিলাম, আয়না নিলাম, তার সম্মুখে বললাম। আমার ছোট ভাই বোন আছে, তার সাথে বললাম, বড়দের সাথে শেয়ার করলাম। বেশি বেশি করে ইংলিশটা আমরা অন্যদের সাথে শেয়ার করব, তখন দেখা যাবে যে ইংলিশটা আসলে সোজা হয়ে যাচ্ছে। সো I have to stop myself here, and before stopping myself on this very topic, I am totally urging to all of you, please subscribe my channel and watch my video and share my video with your near and dear ones. So